વિદ્યાર્થી મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 માં ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એમાં સ્વાધ્યાય 1.2 એના વિશે ભણીશું। તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો જેથી નવા વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। તો ચાલો ભણીએ। પ્રશ્ન 1 નીચે આપેલ દરેકનો જવાબ લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણાકાર આપેલા છે, तो चालो करिए। तो सौथी पहला ए अहींया आपणने आपेलो छे के 3 गुण्या -1। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे एक नियम याद राखीशुं के ज्यारे पण पूर्णांक संख्याओना गुणाकार होय त्यारे जो ए गुणाकारनी अंदर ऋण चिह्न एटले के ऋण चिह्न नी संख्या एकी संख्यामां होय तो जवाब ऋण आवे। बरोबर आवे ऋण चिन्होनी संख्या एकी संख्या में होय तो जवाब ऋण आवे अने ऋण चिन्हनी संख्या बेकी होय बेकी संख्या में तो जवाब धन आवे। तो विद्यार्थी मित्रों एकी संख्या एटले आपणे जाणीए छीए 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह होय तो अहींया जवाब ऋण आवशे अने बेकी संख्या एटले के 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह होय तो एटले के ऋण चिन्होनी संख्या तो जवाब धन आवशे। तो अहींया आपणे जोईशुं प्रथम जे गुणाकार आपेलो छे एनी अंदर ऋण चिन्ह एक ज आपेलुं छे एटले के एकी संख्यामां ऋण चिन्हो छे। तो अहींया जवाब शुं आवशे? तो आपेली बे संख्याओनो आपणे गुणाकार करी लईशुं अने ऋण चिन्हनी संख्या एक छे एकी छे माटे जवाब ऋण आवशे। बरोबर ए ज रीते अहींया पण थशे ऋण चिन्ह एकी संख्यामां छे माटे 225 गुण्या 1 एटले 225 अने ऋण चिन्ह एकी संख्यामां छे माटे जवाब ऋण आवशे। तो बस आ रीते आपणे दाखला गणवाना छे। एना पछी सी तो सी नी अंदर 21, 63 अने 1 शून्य अने ऋण चिन्होनी संख्या बेकी संख्या में एटले के 2 आपेली छे माटे जवाब 630 आवशे। एना पछी डी 316 -316 गुण्या -1 तो 316 गुण्या 1 एटले 316 अने ऋण चिन्होनी संख्या 2 छे माटे जवाब धन आवशे। तो बस आ रीते आपणे गुणाकार करवानो छे। एना पछी ई तो अहींया -15 गुण्या 0 गुण्या -18 छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया ज्यारे कोईपण संख्या नो गुणाकार शून्य साथे होय त्यारे जवाब हमेशा शून्य थई जाय। बरोबर एना पछी एफ -12 गुण्या -11 गुण्या 10 तो विद्यार्थी मित्रों 12 गुण्या 11 एटले 132 अने 132 गुण्या 10 एटले 1320 अने हवे आपणे जोईशुं ऋण जे ऋण चिन्होनी संख्या छे ए 2 छे 2 एटले बेकी तो जवाब धन आवशे। अहींया शून्य वडे गुणाकार करेलो छे एटले आपणे सीधो एनो जवाब शून्य थई जशे। एना पछी जी तो जी जे दाखलो छे एनी अंदर आपणे 3 संख्याओनो गुणाकार आपेलो छे तो सौथी पहेला आपणे गुणाकार करी दईशुं। 9 तारी 27 27 अंक 162 जवाब 162 आवशे अने ऋण चिन्होनी संख्या गणीए तो 2 छे एटले के बेकी माटे जवाब धन आवशे। एना पछी आगळ अहींया एच नी अंदर -18 गुण्या -5 गुण्या -4 बरोबर 3 ऋण चिन्होनी संख्या छे अने 5 चौक 20 बरोबर तो अहींया आपणे लखीशुं -18 गुण्या ओछा ओछा वत्ता थई जशे 5 चौक 20 बरोबर 18 दू 36 1 शून्य लागशे अने ऋण जवाब आवशे केम के अहींया आपणे उपर जोईशुं तो 3 ऋण चिन्होनी संख्या छे बरोबर माटे जवाब ऋण आवशे 360। एना पछी आई तो आई नी अंदर आपणे जोईशुं के कुल संख्याओ छे 4 बरोबर। हवे एनो गुणाकार आपणे सौथी पहेला कर देवानो 4 तारी 12 12 दू 24 अने 24 एका 24 अने विद्यार्थी मित्रों अहींया ऋण चिन्होनी संख्या 3 छे माटे जवाब ऋण आवशे। एकी संख्यामां ऋण चिन्हो छे माटे जवाब ऋण आवशे। एना पछी जे एनी अंदर आपणे गुणाकार करी दईए सौथी पहेला तो 3 दू 6 छायो छायो 36 અને 36 એકા
36 બરોબર। અને હવે ઋણ ચિહ્નોની સંખ્યા ગણીએ તો 1 2 3 4 4 એટલે બેકી માટે જવાબ ધન આવશે, તો 36 જવાબ આવશે। એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2, નીચેનાને ચકાસો। તો અહીંયા આપણે ચકાસવાનું છે। તો પહેલું અહીંયા આપેલું છે એ 18 ગુણ્યા કૌંસમાં 7 વત્તા -3 બરાબર 18 ગુણ્યા 7 વત્તા 18 ગુણ્યા -3। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સરવાળા પર ગુણાકારનું વિભાજન આપેલું છે બરોબર। તો આ જે છે એ સાચું છે, સરવાળા પર ગુણાકારનું વિભાજન પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે। અહીંયા આપણે લખીશું કે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે સરવાળા પર ગુણાકારનું વિભાજન બરોબર। એનો નિયમ અહીંયા આપેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને એ નિયમ ચકાસવાનું કહ્યું છે। એટલે સૌથી પહેલા આપણે જો એને ચકાસવું હોય તો જે ડાબી બાજુ છે એને આપણે ડાબા તરીકે લેવી જોઈએ। એટલે કે ડાબા બરાબર અહીંયા 18 ગુણ્યા 7 વત્તા -3 બરોબર આપેલા છે ડાબા તરીકે। તો 18 ગુણ્યા 7 વત્તા -3 એટલે વત્તા ઓછા ઓછા 7 માંથી 3 જશે તે 4 બરોબર। માટે અહીંયા 18 ચોક 72 ડાબા બરાબર। હવે આપણે જબા લઈશું એટલે કે જમણી બાજુ। તો જબા તરીકે આ ભાગ આવશે જમણી બાજુ, 18 ગુણ્યા 7 વત્તા 18 ગુણ્યા -3 બરોબર। તો હવે 18 તો અહીંયા ગુણાકાર 18 નો 7 વડે ગુણાકાર અને 18 નો -3 વડે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે। તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો 18 નો 7 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 126 મળશે અને અહીંયા 18 તરી 54, પરંતુ એક સંખ્યા ઋણ છે એકી સંખ્યાઓ એટલે -54 આવશે। હવે વત્તા ઓછા ઓછા બાદબાકીની ક્રિયા થશે, 126 માં 54 જશે એટલે આપણને મળશે 72। તો આમ અહીં આપણે લખી શકીએ કે ડાબા બરાબર જબા। તો આને કહેવાય કે નીચેનાને ચકાસો, એટલે કે નીચેનો નિયમ આપણે ચકાસ્યો કહેવાય બરોબર। એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બી આપણે ચકાસવાનો છે। તો બી પણ એ જ નિયમ છે, સરવાળા પર ગુણાકારનું વિભાજન માટે અહીંયા આપણે લખી દઈએ કે ડાબા બરાબર -21 બરોબર -21 ગુણ્યા અહીંયા કૌંસમાં છે -4 વત્તા -6 બરોબર। તો સૌથી પહેલા આપણે મોટા કૌંસની અંદર જે સંખ્યાઓ આપેલી છે એની ક્રિયા કરીએ તો અહીંયા ઓછા ઓછા વત્તા છે બરોબર, એટલે 100 4 10 થશે, મોટી સંખ્યા ઋણ એટલે -10 જવાબ આવશે બરોબર। હવે 21 ગુણ્યા 10 એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો 210 થશે અને બંને ઋણ ચિહ્નો છે એટલે કે બેકી સંખ્યાઓ માટે જવાબ 210 આવશે। એના પછી આપણે અહીંયા જબા જમણી બાજુ, તો જમણી બાજુ આપણને આપેલી છે -21 ગુણ્યા -4 બરોબર અને વચ્ચે વત્તા -21 ગુણ્યા -6 આ રીતે આપણને આપેલું છે। હવે આપણે એના ઉપર નિયમ લગાવી અને ગણતરી કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે -21 ગુણ્યા -4 કરવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 21 ચોક 84 અને બે ઋણ ચિહ્નો આવેલા છે માટે જવાબ ધન આવશે અને અહીંયા 21 વિદ્યાર્થી મિત્રો 126 થશે અને બંને ઋણ ચિહ્નો છે બેકી સંખ્યાઓ માટે જવાબ ધન આવશે। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 100 ને 4 10 ની પડી 0 વિદ્યાય 1 8 ને 2 10 ને 1 11 નો એકડો વિદ્યાય 1 માટે અહીંયા 2 તો 210 આવશે। તો આમ આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે ડાબા બરાબર જબા। તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે ડાબા
બરાબર જબા, કેમ કે બંને બાજુ જવાબ આપણને સરખો મળે છે એટલા માટે આપણે લખી શકીએ કે ડાબા બરાબર જબા. બરોબર. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3 અહીંયા આપણને કહ્યું છે પહેલો દાખલો પ્રશ્ન 3 નો, કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા a માટે -1 ગુણ્યા a બરાબર શું થાય? તો એ આપણે લખીએ -1 ગુણ્યા a. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યાને -1 વડે ગુણીએ તો આપણને જવાબ મળે એની વિરોધી સંખ્યા. તો અહીંયા આપણને -a મળશે. તો કોઈ આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ સંખ્યાને -1 વડે ગુણવાથી એની વિરોધી સંખ્યા મળે છે. તો અહીંયા a ને આપણે -1 વડે ગુણવાથી -a મળે છે. હવે જો આપણે a અને -a નો સરવાળો કરીશું તો જવાબ આપણને 0 મળે, કેમ કે કોઈ પણ બે વિરોધી સંખ્યાનો સરવાળો 0 થાય છે. બરોબર. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. એના પછી પ્રશ્ન 3 નો બીજો, નીચેની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો -1 સાથેનો ગુણાકાર શું થશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે -22 આપેલા છે પ્રથમ એમાં, તો એનો -1 સાથે જો આપણે ગુણાકાર કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને 22 મળશે. -22 ની વિરોધી સંખ્યા 22 આપણને મળશે. બરોબર. એ કહેવાય. હવે બીમાં 37 આપેલા છે અને એનો ગુણાકાર આપણે -1 સાથે કરીશું તો આપણને મળશે -37, એટલે કે 37 ની વિરોધી સંખ્યા. અને સીમાં આપણને 0 આપેલી છે, 0 નો ગુણાકાર -1 સાથે કરીશું. હવે અગાઉ આપણે ભણ્યા કે કોઈ પણ સંખ્યાને જો 0 સાથે ગુણીએ તો જવાબ 0 થઈ જાય છે, માટે 0 ને -1 વડે ગુણવાથી એની વિરોધી સંખ્યા મળતી નથી. બરોબર. તો જવાબ આપણને 0 મળશે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 4 ભણીએ કે -1 ગુણ્યા 5 થી શરૂ કરીને નિશ્ચિત પેટર્ન વડે વિવિધ ગુણાકારો લઈને દર્શાવો કે -1 ગુણ્યા -1 બરાબર 1 થાય. તો સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો -1 ગુણ્યા 5 આપણે કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે -5. બરોબર. એના પછી -1 ગુણ્યા 4 કરીશું તો આપણને મળશે -4. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે -5 અને એમાંથી -4, તો 1 નો વધારો થયો. -5 માં 1 ઉમેરો તો -4 થાય. એ જ રીતે હવે આપણે ક્રમિક આગળ વધીશું કે -1 ગુણ્યા 3 કરીશું તો -3 થશે, -1 ગુણ્યા 2 કરીશું તો -2 થશે. એટલે કે અહીંયા -5 માં 1 ઉમેરો તો -4 થાય, -4 માં 1 ઉમેરો તો -3 થાય, -3 માં 1 ઉમેરો તો -2 થશે. હવે -1 નો ગુણાકાર 1 સાથે કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો -1 થશે, તો -2 માં 1 ઉમેરીશું તો -1 થશે. એ જ રીતે હવે -1 નો ગુણાકાર 0 સાથે કરીશું તો આપણને જવાબ 0 મળશે. એ જ રીતે હવે -1 નો ગુણાકાર -1 વડે કરીશું તો આપણને જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 1 આપેલો છે દર્શાવવાનું છે. તો કઈ રીતે આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈશું કે -5 માં 1 ઉમેર્યો, એમ દરેકની અંદર 1 ઉમેરતા જવાનું છે. -2 માં 1 ઉમેરીશું તો -1 થશે, અને -1 માં 1 ઉમેરીશું તો 0 થશે. તો હવે 0 માં આપણે જો 1 ઉમેરીએ તો 1 થાય. તો આપણે આ નિશ્ચિત પેટર્ન વડે દર્શાવ્યું કે -1 ગુણ્યા -1 બરાબર 1 થાય. તો તમારે આ રીતે લખવાનું છે.